المدد يا رسول الله يا عظيم الجاه عليك صلوات الله. المدد يا رسول الله يا عظيم الجاه عليك صلوات الله. عبد بالباب يرتدي نسب العذاب جد بالجواب مرحبا قد قابلنا. المدد يا رسول الله يا عظيم الجاه عليك صلوات الله. أنت المعروف بالجود مقرد الغيوم إني ملهوف أغثني بحق الله. المدد يا رسول الله يا عظيم الجاه عليك صلوات الله. أنت العبيد الأعظم سر المجيب حاشا يخيب من لاذ برسول الله. المدد يا رسول الله يا عظيم الجاه عليك صلوات الله. أنت الحبيب الأعظم سر المجيب حاشا يخيب من لاذ برسول الله. المدد يا رسول الله يا عظيم الجاه عليك صلوات الله. داوي قلبي واملأه سر القرب واجلي كربي والحقني بأحد الله. المدد يا رسول الله يا عظيم الجاه عليك صلوات الله. صاحب الحذر أكرمنا منك من أسرار يا السحر والقاسد وعبد الله. المدد يا رسول الله يا عظيم الجاه عليك صلوات الله. صلوا معنا يا إخوان أهل الأدنان بالأمل دائما مع أغذ الله. المدد يا رسول الله يا عظيم الجاه عليك صلوات الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله
بنية القبول السبب كل سوء عند حضرة سيدنا ونبينا وحيد شيخنا الرسول وعلي بيت الكرام والصحابة والغرابة والتابعين والتابعين التابعين وسلم إلى يوم الدين من الأولياء والشهداء والإعلام والصالحين خصوصا رحيم معلمنا ومشايخنا وأساتذتنا في الدين المفسرين بسلام إلى سيد المرسلين وصولهم وقرائهم أجمعين لأن الله تعالى الكريم الرحمن الرحيم المنان وغشاهم بالرحمة والمغفرة يعني درجاتهم إلى الجنة ويرفعنا ويجعلنا وعلى أولادنا وذرياتنا وأزواجنا وأهل بيوتنا وأحبابنا وتلاميذنا ولمن حضر في هذا المجلس من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفخا ورحضتهم وضرباتهم في الدين والدنيا والآخرة وعن طريق رسولنا محبتهم ويتوبا على ملتهم ويحشرنا في سمرتهم غير سابقة عاد ولا سبيل الأمور والمنور والسوء خسر الجسد والروح وتوبة النصوح والتوفيق والهداية والاستقامة والاستقامة وحسن الخاتمة وأن الله يمننا بالشفاء والمتب لنا خاصة ولإخواننا المؤمنين عامة ويرزقنا صحة في تقوى وطول عمر وسعنا ورزقا حلالا واسعا ورغبا في عليه كلمة لمخلاص وصدق واليقين وأن الله يقضي حاجاتنا ويغفر قلوبنا وقواربنا مع التوحد والعفو والمتعة على الإنسان والإيمان بلا محنة ولا امتحان حق سيدي ولا عدنا وبكنية صالحة عن شيخنا بسر النبي وبآل النبي وبسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم وغير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا ولا معرفة لنا إلا ما ألهمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف قتل ويكتب أبد الآبدين ولا حرج الآخرين. رضي الله تعالى عنا وعنكم وعن جميع المسلمين والمسلمات. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم الدين. أما بعد قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علوم أسراره في الدارين آمين. وقال رضي الله عنه ويؤيد هذا التفسير ما حكي عن أبي عثمان الحيري أنه سئل عن معنى هذا الخبر وقال كنت أسرع إلى قضاء حوائجه من سمعه في الاستماع وبصره في النظر ويده في اللمس ورجله في المشي. وفسره بعضهم بقول أي كنت حافظ سمعه الذي يسمع به فلا يسمع إلا ما يحل سمعه وكنت حافظ بصره فلا ينظر إلا ما يحل إبصاره وحافظ يده فلا يأخذ ما يحل أخذه وحافظ رجله فلا يمشي إلا فيما يحل المشي إليه. والمراد أنه يصير ينقطع عن الشهوات ويستغرق في الطاعات فلا يستعمل جوارحه إلا فيما خلقت لأجله وذلك كله بتوفيق الله تعالى وهدايته. Bahwa kita membicarakan sebuah hadis kursi yang dinyatakan Allah, apabila aku cinta kepada hamba maka aku menjadi pendengarannya yang ia mendengar dengan pendengaran itu, dan aku menjadi penglihatan bagi dirinya yang ia melihat dengan penglihatan itu, dan aku menjadi tangan yang ia memegang dengan tangan itu, dan aku menjadi kakinya yang ia melangkah dengan kaki itu. Apa maksudnya? Nah itu. Dan Allah jadi pendengaran bagi si hamba, penglihatan bagi si hamba, menjadi tangan bagi si hamba, menjadi kaki bagi si hamba. Itu apa? Nah, yaitu bahwasanya aku, ujar Allah, terlebih cepat di dalam mengabulkan segala hajatnya daripada pendengarannya kepada apa yang didengarnya.
dan terlebih cepat aku mengabulkan hajatnya daripada penglihatan kepada melihatnya, dan terlebih cepat aku mengabulkan segala hajatnya daripada gerak tangannya di dalam menyentuh sesuatu, dan aku terlebih cepat di dalam mengabulkan hajatnya daripada kaki di dalam melangkahnya. Artinya bila orang sudah dicintai Allah, dikasihi Allah, maka hajatnya itu cepat dikabulkan oleh Allah. Nah itu talakas, cepatnya orang dicintai Allah. Nah, ada yang semalam bergeletek di hatinya, kabul sudah. Nah, bahkan pembicaraan kita pada awalnya, kalau Allah Ta'ala itu sudah artinya cinta kepada si hamba, maka si hamba itu mendapat tajalli daripada sifat-sifat Allah, mendapat tajalli daripada sifat basarnya Allah, sehingga dia dapat melihat sesuatu yang tidak dilihat oleh orang lain. Kalau artinya orang itu sudah memandang dengan penglihatan Allah, nah kada lagi nang tersembunyi daripada pandangannya, nang parah nang jauh dilihatnya. Nah ya semalam makanya Rasulullah nang orang di dalam kubur pun disiksa melihat juga Rasulullah. Nah, tulisan di Lauhil Mahfuz melihat juga Rasulullah. Nah, demikian juga orang-orang wali. Kayak Pak Guru ulun kawin lawan si anu itu, si Din Wali di Lauhil Mahfuz, ya kan? Tulisannya jodohnya lawan si anu, jadi saya kadusah gini nyawa kawin lawan si anu tuh lawan undanya. Misalnya, padahkannya guru nak handakan kada, gurunya nak menyelamatkan, si Din kasar melihat tulisan Lauhil Mahfuz. Amun kawin lawan nang itu palingnya setumat ditinggalakannya. Nah, jadi guru mun kawin lawan unda seumuran. Nah, mana hakunnya? Nah, amun nyaman seumuran. Nah, Haji Siti kata dan Haji Siti. Oh, Haji Siti. Amun sok sidin lahmen sok. Nah, nanti sakit. Mantap tapi jalan itu berarti sakit garing pulang kah orang tua tuh kayak itu bang. Tahun dilakiakan sigar sakolah sakasadakan sidin lah dikoyai. Nah jadi macam itu tuh cepat hajatnya tuh dikabulkan Allah bila orang dicintai Allah. Bahkan orang itu diberi Tuhan keistimewaan melihat sesuatu yang kada dilihat oleh orang, nah, mendengar akan sesuatu yang kada didengar oleh orangnya Allah. Adakah artinya Allah Ta'ala itu ada mendengar bagi sesuatu? Kada, segala sesuatu didengar oleh Allah. Sampai artinya samud didengar. Apa pendek samud? Contohnya Nabi Sulaiman. Nah kenapa sekarang jadi diberi Tuhan macam itu keistimewaan melihat nang di Lauhil Mahfuz, melihat malaikat nang artinya sujud di langit, ya, nah, melihat orang nang disiksa dalam kubur, melihat orang nang dapat rahmat dalam kubur. Kenapa jadi macam itu diberi Tuhan keistimewaan macam itu lah? Nah, karena ia dicintai Allah tuh jatuh. Nah, jadi bila orang dicintai Allah banyak keistimewaan yang diberi Allah kepada orang itu. Nah jadi kita berusahalah agar kita dicintai Allah, berusaha agar dicintai Allah. Laki sudah pindah kata sayang Allah barang sayang. Behimat sudah na baik-baik lawan laki ditapasakan, tapi bajunya dimasakakan, disiapakan, berataan sudah digawiakan deh, ya kah? Jangan kecewa, ya kah? Kalau laki tetap pada sayang, kita artinya lawan Allah aja asal sayang. Sudah baik-baik jualan laki dasar kada sayang juga kada usah dipersoalkan. Nang penting aku bisa kayak apa Allah Ta'ala supaya sayang lawan aku. Nah, jadi menggawi artinya taat lawan laki itu bukan artinya niat kita supaya laki sayang. Amun laki kian lah kada sayang lalu kecewa. Iya ham abah nyawan ini aja. Tadi baik-baik sudah apa sarabannya ditulusakan dikabulakan. Hendak ini dimasakakan, hendak apa aja ditukarakan. Baiknya lagi undang kayak apa lagi jadi bini.
Ya tuh abahnya ini kada heran jual kalau sayang lawan dah. Nah itu niat karena memang berbakti lawan laki supaya disayang laki. Orang nang bujurnya berbakti lawan laki itu supaya disayang Allah. Jadi mun laki dasar kada sayang tetap aja menggawe. Coba mun artinya kita ini mengharap makhluk ini bisa kecewa. Harapan laki supaya sayang sahaja kada sayang, kecewa kada kecewa. Sampai aja sudah aja masak serahbahnya aja lagi. Nah pernah kau bini pak awasnya wajar nama ujung pender aja terserah abahnya wajar aja sekalinya wajar aku mendawa bini pang kayak pak awasnya wajar. Nah jadi apa aja tujuannya yang kita gawi di dalam taat ibadah kepada Allah. Kenapa gerang nyawa gawi macam itu? Agar unda disayangi Allah. Datang membawakan nasi sop wadah min tuha. Ya panas-panas nasi sopnya. Itu ayam panggang pulang. Amun niatan supaya min tuha baik lawan seorang, lalu sidin tetap pada baik ke arah sidin juga kecewa tak, menyesal tak. Jauh tahun dah kalau nasi sop. Belapa-lapa aja nama antarin nasi panggang. Datang suka mehrani kada situ kabungol. Namanya nyumpah Allah, inya maharap makhluk. Orang nang diharap doa Allah biar aja sih artinya muha makanya apa sudah jual di bawah nasab sudah ayam panggang sudah jual tuh karena macam-macam sih kada heran aja nang penting unda Allah sayang lawan diri unda kada perlu hanya Rasulullah itu apa jadi digawisin tujuan artinya apa rahmat Allah jadi sini kada peduli orang nang artinya musuh sini kita bagi sini juga. Amun kita lalu karena tujuan makhluk lalu kecewa nyesal aja ngarakan buang-buang duit bener aja tukang tujuan ya kah karena makhluk sama dengan ada ikhlas tujuan makhluk nah, itu ya kah itulah mulai rumah ya kalau bengkeng sudah duduk di muka guru ada cangang jual belajar sampai dia sudah duduk di muka aja ada cangang jual guru belajar nah apa gerang tujuan iya kan di mbak guru ada cangang lagi sampai aneh juga kurang menuntut ilmu karena Allah bukan karena supaya guru cangang nah baik jus sudah lawan guru itu jadi bari macam-macam pada hendak jusin lawan belajar sampai dia sudah tujuan ke guru orang ke Allah nah itu jadi ingatakan tuh ya kah jangan tujuan ke makhluk kah yang penting Allah Ta'ala cinta lawan seorang tujuan aja nang kayak apa karena kayak orang kita baiki sudah pindah kata tapi heran juga pindah kata tapi igul juga pindah kata tapi iloi juga nah, ada igul ada iloi tahu lah igul nah tahu kalau sudah karena ada heran ya paham sudah tapi jangan tapi dipermasalahkan yang penting Allah Ta'ala sayang lawan aku tidak baik sudah lawan kuitan nah ya kah ditulungi dibantui kuitan nah tatap anak nang sikung dipuji sini seorang ini kan udah dipuji sini timur-timurakan sini tinggalkan sini lagi jangan sakit hati tujuan aku bakti lawan kuitan agar Allah sayang lawan aku bukan kuitan sayang lawan aku karena bila harapan tujuan supaya kuitan sayang lawan aku ternyata kuitan kada menimbulkan seorang kada sayang lawan seorang kecewa kah nah ini mbak kecewa itu bang sakit hati orang kecewa adakah orang kecewa tuh anu senang hatinya nah kada kecewa tuh sakit hati kecewa saja nah sakit hati itu ya takut ada bela kilo nyawa ini aja nah sakit hati itu bila kecewa kada ada orang kecewa tuh memang senang hati kada ada masih sakit hati nah lo kecewa jadi berbuat baik lawan makhluk adalah kada tujuan ke makhluk ke Allah tetap nah, kadang-kadang kita memberi izin tetangga karena kita artinya ada bacaraan bayasinan antaria lontong ya kah apalagi itu anu lapar ya kah atau lagi artinya katupat apa-apa dah nambah
bayasinan nang seadanya juga, kada banyak juga nang kanannya palingan 300.000, orangnya hadir 3.000. Nambali tahulah. Nah ya kah, jadi tah mantari lonang di sebelah rumah. Kenapa gerang tujuan? Supaya Allah sayang londa buat baiknya, supaya Allah sayang londa itu aja. Kalau bang supaya kena membari pulang bila bayasina mengundang ada. Amun kita tujuan supaya membari pulang lawan kita, nah tujuan kita ke makhluk kene bayasinan dia pulang baruahan pacaran kadang bari lawan kita sangkal dah hati kita. Ikam juga membari kurang sebelah napa gerang ada yang bari lawan kita. Nah, ulun ini pendek lawan gaya-gayanya lah dimaklumi aja sedikit. Jadi kiranya guru kena penyarikan padahal memperanakan Jakarta orang bepender anu sarik gaya sarik ulun ya kah. Nah, jaka orang artinya gembira gaya gembira ulun kayak tolak. Amun artinya gaya sarik tapi ulun tertawa kadi mau bang lah. Ikam juga menyorong antare jako napa usah diantari semalam ini baruahan mah nyaman ban mana man tadi lawan kita amnang bini pemamai lonang laki dan laki kita kada mengharapinya men kita harap nih Allah Ta'ala sayang lawan kita, Allah merahmati kita, kada perlunya membalas kada kah. Nah tapi kita kada makan juga jarang orang mengharas jawab dika kasak ada dikasak dikajar. Ada perlu menyayai dan lakinya memberi kah ada kah manjuri kalau kita kadang penting kita aja yang baik lodinya. Kenapa kan macam itu supaya Allah Ta'ala sayang lawan kita itu tujuan kita. Oh iya kah ngehem macam itu nabi nang paham ta bini nang mengerti ta aja dengan itu antari mama masih ada heran kita anu kada berit anak butang lawan mama ada sih aku minjamilah baiknya sudah kita kita membarisin itu bukan supaya artinya kita dapat kesusahan lawan sidatnya baik lawan kita kada ini tujuan baik lawan mintu ada seorang artinya kapelipitan karena butang lawan mintu hakon Tuhan mengutangi ternyata ada hakon mintu mengutangi nah sangkal pulangnya bila tujuan ke makhluk sakit hati ya kita deh tujuan ke makhluk ada ke Allah. Nah jadi bujurakan kiblat hati kita, kiblat hati kemana? Ke hadrah Allah. Jadi amal apa aja yang kita gawi daripada kebaikan tujuannya Allah sayang lawan aku. Kalau tara sayang lawan pian ba hati gembira. Hajat dikabulkan Allah. Apa hajat pian? Belum lagi kita ucap, belum lagi berangkat tangan, hanya geretek hati sudah dikabulkan Allah. Nah, ini hendak makan durian, ya kah? Turun ke batang beruduk malam habis isya nah makan durian imbah naik ke atas batang ada durian sidanalan siapa mantari siapa menjadi kada tahu nang penting ada durian kita ketahuan mbah nah siapa nah pohon durian kada rumah orang kada siapa. Nah ya nang Maryam toh karena dicintai Allah lalu artinya nang menggaduh Maryam banyaknya makanan datang di mana andika ya. Siapa manjuri nang macam-macam ini hidangan lalu jar Maryam qalat huwa min indillah Allah nang manjuri Allah nang mantare ada itu memang ada orang nang kayak itu kenapa jadi macam itu ini dicintai Allah. Inna Allah yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Sesungguhnya Allah memberikan rezeki kepada hamba bighairi hisab dengan ketiadaan hitungan. Artinya Tuhan memberi itu apa aja kada dihitung hendak apa aja karena bagaimana Tuhan memberi kada dihitung inya sugi benar orangnya coba mun kita bebayanya aja bisa duit pasti dihitung memberi
asano jagen ka sa mukariwa. Nah kita di sini sedikit mentuhan kasugihan Allah kada kau menghitung kita, sehingga Allah bila memberi lawan hamba itu artinya kada berhitung juga. Dan Tuhan hendak memberi tanpa bersusah payah, si hamba itu akan mendapat rezeki daripada Allah. Ada berapa-apa, ada amalannya apa aja yang digawinya tujuannya supaya Allah sayang lawannya. Nah jadi bujurakan ya kah kiblat hati kita di dalam beramal beribadah dan berbuat baik kepada siapapun juga. Tujuannya Allah sayang aku. Tahu Pak? Nah karena artinya bila sudah disayangi Allah tuh ibadah Allah keistimewaan. Nah itu diantaranya hajatnya cepat dikabulkan Allah. Baru lagi karamat-karamat nang lain semalam, nang saling kangennya sampai ke Makkah. Ya kayak nang artinya dijapai sini aja pasir langsung jadi amas. Ya kalau nanya sudah dicintai Allah Taala, tangannya yang itu naja Allah Taala, apa nang disentuhnya itu apa ujar aku. Justru apa ujar Allah terserah nyawa aja Allah Taala. Anak jadi apa jadi amas ya. Malik bin Dinar. Oke, macam apa kemudian lagi artinya Abu Yal Bustami orang wali ya, hantak tulak apa kada ada modal duit kada bisi bayang 2 rakaat mau sembahyang 2 rakaat seluruh pasir di tepi pantai itu menjadi amas diambil sini sekadar artinya ongkos bakapal menyebarang berangkat itu sekadarnya aja. Sesudah itu Bang kembali pulang nang pasir jadi emas itu Bang jadi pasir pulang. Nang diambil sini tadi Bang tempat bobah juga lah ada. Kalau tempat bobah nah duit tempat bobah artinya pulang jadi nang daun tuh sundal bolong bayar nah himong paman mantan kurang rame makan di sini di Kamboja. Tahu lah Kamboja lah. Di mana Kamboja? Di Vietnam. Mau jadi di Vietnam. Nah, bahari jar ujar jualah tahu Bang. Paman bakso lewat situ, bakso teng. Man bakso man. Makanan aja. Tambah lagi man, tambah. Bayar duit kada dihitung. Senang aja paman, boleh ke rumah isuk daun berada. Nah, tuh sihir iblis. Lain orang wali tetap kada bobah. Kalau pengertiannya bobah kada. Nah, ayo ikan. Umur orang sudah dicintai Allah Taala dah. Nyaman kalau lah, nyaman. Disayangi laki Bang nyaman nggak? Nyaman disayangi laki. Apalagi disayangi Allah. Makin nyaman benar dunia akhirat nyamannya. Nah ya kah sampai apa nang dijapainya itu nang buah mantah jadi masaknya hendak apa langsung hendak makan rambutan padahal belum musim rambutan ada rambutan kenapa gerak Allah Ta'ala sugih memberi rezeki lawan hamba ada batur dengan musim yang langsung daripada Allah lah amun nang di dunia sini mah ada musim rambutan musim binjai ada musim binjai kada kawa menyambal binjai mahadang musim ramania hanyar kau menyambal ramania mahadang musim 5 kuit hanyar kau menyambal 5 kuit maka ada musimnya ada kawa tapi kalau langsung mengambil rezeki daripada Allah Quran menyatakan wa faqihatin katsirah la maqtu'atin wa la mamnu'ah buahnya kada berhabisan dan kada bermusim dan kada berpagatan kada berampihan apabila jahanam jatuh sanggul hendak makan buah durian pada belum musim bulan durian hendak ada durian dusukongkul hendak makan buah rambutan jak ada rambutan pas badan aja siden ya kah padahal belum musim rambutan ada orang jual rambutan di mana-mana harusnya diambil siden dekat tangsa nah ada rambutan. Nah itu tanda orang wali menampakkan karamat itu tanda memadahkan sidin dicintai Allah saja kada hendak bersombong kada hendak bagak kada sidin dicintai Allah. Nah amalannya apa dicintai Allah. Nah mengerja nang sunnah lawan bila berbuat baik apa aja mengerja taat ibadah dan berbuat baik kepada hamba Allah makhluk Allah tujuannya supaya Allah sayang kan seorang kalau apa-apa jangan bertujuan ke makhluk itu barang dulu
berbuat baik lawan mintuha kada bertujuan kawadah mintuha supaya baik lawan seorang, baik lawan kuitan kada bertujuan supaya kuitan baik lawan seorang, kada berbuat baik lawan anak, lawan minantu, lawan jiran tetangga kada bertujuan supaya inya tuh membalas kebaikan, kada. Nang penting Allah sayang membalas kada kah. Nah, supaya jangan kecewa tuh satu tadi lah, nanti baru boleh nyatakan kepada nasihat. Nah ini. Nah kemudian ada sebagian yang mengartikan bahwasanya apabila Allah Ta'ala itu sudah cinta kepada hamba, ujar Allah, aku nang menjaga pendengarannya, maka ia tiada mendengar kecuali sesuatu nang boleh didengar, dan tiada ia melihat kecuali sesuatu nang boleh aku nang menjaga penglihatannya, menjaga tangannya, maka ia tidak menyentuh dan mengambil kecuali sesuatu nang halal, dan aku menjaga kakinya sehingga ia tidak berjalan kecuali kepada yang boleh berjalan di situ. Artinya jangan melihat nang haram, mendengar nang haram, menggawe nang haram, berjalan menuju nang haram, kada. Jadi apabila Allah Ta'ala itu sudah sayang kepada hamba, hajatnya dikabulkan Allah cepat. Kemudian lagi orang itu dipelihara Allah batang tubuhnya daripada mengerja dosa dan maksiat. Nang dilihatnya kada ada lagi dosa dan maksiat, nang didengarnya kada lagi dosa dan maksiat, tangannya kada lagi dosa dan maksiat, batisnya pun demikian juga. Jadi jaga Tuhan. Nah, jadi apabila Allah Ta'ala sudah sayang, orang itu dijaga Allah daripada menggawi dosa. Model kayaknya kita telah diisi anak sayang, jangan anak kita tuh, misalnya anak kita masih bayi, nah lalu anak kita itu artinya dijaga bujur-bujur, jangankan sampai artinya ya kah nyamuk tongau aja pun jangan sampai mebut, dikelambui, tilamnya dijampurakan, ya kah, kemudian lagi lampinnya ditapasakan, bajunya ya kah ditapas pulang nambah pengharum, pulang harum, ya sayang anak, punya kada sayang anak dibiarkannya betanggayan. Kalau betanggayan, apa betanggayan? Nah, apa ya betanggayan ya? Itu bahasa Banjar tuh. Betanggayan apa aja? Babukaan, nah, paham tepian kan betanggayan? Kan, tidak paham orang Banjar itu ngarannya. Betanggayan, anak dibiarkan baju kada, selawar kada, rambut kada, ikut nyamuk, ya kan? Ikut nyamuk, samut, abang-abang berbiar-biar, anak. Nah, ya kah kadang-kadang macam itu ditangayakan, iya ada sayang nampun anak, punya sayang dijaga bujur, nah kayak naik jangan hujan, ya kah karena garing, kenapa garang kuitan tuh menjagai anak, kayaknya sayang, jangan bulik terlalu malam, nak lah lakas bulik, kalau pindah nang apa-apa kita di jalan, di kadean, kenapa garang jadi macam itu, iya sayang. Nang bini pulang artinya madahi nang laki kak abahnya yang say apalagi sekali terlalu tuh artinya anu lah pian jangan terlalu landung begawi sesedangnya aja pian masuk pinauyu naiknya sudah ke rumah tak kalah bukan jadi bini pindah memperhatikan malah ini sayang hayang itu mesti dijaga dirawat kan sayang kata orang laki lakon nona hadirnya sayang kata orang laki nang di kanan di hadapan di kiri tapi yang jangan ada TV lu makanya nang bukan Banjar TV itu juga ucapakan salam lawan abahnya kayak Pak nah ada bobot di TV Pak sayang kalau pian lo laki, nah bukti yang kan tuh pian sayang lah. Menurut sayang tuh dijaga laki bujur-bujur, jangan sampai artinya laki garing, bawa ke dokter, aja dokter kada garing ngapa-ngapa nang ini, garing sakit parut mana apa? Ya kan bari dokter resep bawa ke warung, kada nang obat ini kada dibari makan nih sakit saya parut, apa? Nah, jadi jaga laki itu lah, sayang, katakan tuh, pada sayang ada tahuan tuh, setayunya, udah boleh ke abahnya tuh ada peduli, udah, nah itu ada sayang kan. Jadi kalau orang sayang tuh, apabila biar boleh, perhatikan kan, ya kan. Nah jaga
Jadi anak tadi saya itu dijaga, jangan sampai garing, nah, jangan sampai artinya kedinginan, dijaga tadi, pang dibajui, nah, ditapihi, supaya jangan garing, dikelambui. Karena mun artinya kada dijaga garingnya kesian. Nah Allah Ta'ala mun sayang lawan hamba dijaga Allah daripada mengeraja dosa. Kenapa? Ini mun pacang menggawi dosa, pacang ke neraka kena nih. Pacang dicuculon api kita nih menggawi dosa. Jadi Allah tahu unda jaga supaya jangan menggawi dosa. Hendak juga menggawi dosa, tak ada masalah. Turun daripada rumah aja. Hendak turun ke pasar nih, pada kata juga artinya hendak menggawi cuma turun, hendak turun ke pasar. Cuma masih di dalam bimbingan halwat oleh perguruan, hanya nyawa di dalam pengawasan perguruan. Hantak turun dari pasar saja nah, bahari kan rumah petitian, mbak jajak, harau lumbus batis taburusuk, pada kada jadi tulak ke pasar, itu aja. Nah tuh misalnya dijagakan Allah, batis kurang itu jaga Tuhan. Cuma kisahnya taburusuk pak sakit, kada jadi ke pasar. Namun sudah tak ke pasar tuh kada tahu kenapa, judul apa kisah kada tahu lagi. Tapi kan kalau dijaga Allah Ta'ala orang sekecil apapun dosa supaya jangan sampai tegawi lalu dihalangi Allah. Bila hendak menggawi dosa dihalangi oleh Allah, ya kan? Bila hendak berbuat dosa dihalangi oleh Allah, dihalangi terus. Ada kawan hendak berbuat dosa. Nah toh, jadi mun kita nih masih telinga ketujuh mendengar nang kada baik, mencari habar-habar nang kada bagus, muntung ketujuh masih menyumpah-nyumpah, berarti belum dijagakan Allah lagi kita. Nah, supaya Allah menjagakan diri kita, ya kita dulu nak menjaga diri kita. Yalah, jaga dulu. Amun sudah artinya telinga mendengar nang baik-baik aja, kada ketujuh lagi mendengar artinya habar-habar nang kada bagus itu. Dan muntung kada jua ketujuh bopender nang ini itu kada jua, bopender nang baik-baik jua ampih jua nang muntung pemamain kada jua. Nah, itu tanda sudah orang dicintai Allah tah. Nah, tangannya kada ada jual lagi nampin hendak mengambil ini mengambil itu menjumput itu kada ada. Membahari bah ada kalau kisah ya tangannya itu bilang jumput balait ambil balait. Nah, jadi mulang tu dicintai Allah Ta'ala dijaga Allah tangannya kada ada jumput benda nang haram. Hah? Hendak makan aja nah, iya kah? Dijaga Allah supaya kada menyumput nang haram tuh makan artinya apa? Sekehendak pilih siapa makan. Nah, jadi tembay waktu itu waktu guru disukumpul di Kota Baru lawan guru Kusairi Kota Baru. Hendak makan, hendak menjumput aja mesti cap tembay tangan, tembay. Hendak ambil tembay terus itu menandakan kurang dijaga Allah tangannya daripada mengambil sesuatu nang haram dan kada halal. Jadi kurang wali ini kasar disitulah nang halal. Tahu tetap kurang wali itu. Ya kan? Seperti Syekh Abdul Qadir Jailani diberi orang buah apal. Nah, panggal sidin buah. Sepanggalnya buang sidin. Ya kan? Sepanggal nih ya, nang dijulung sidin lawan murid. Jadi mun kenapa wahai Syekh jadi dibuang nang sepanggal itu? Ambil di sidin basah. Mbah diambil, ya kah? Ternyata apa? Baulat. Nang sepanggal ini baik. Kenapa? Jadi macam ini orang menungkar buah nih, separuh duit nang halal, separuh duit nang haram. Nah, jadi kalau orang wali nang bakar tetap pada mau bercampur nang halal nang haram. Kau bedakan dah. Nah haramnya pinggirakan, halalnya jangan tarik kawan. Tuh kurang pengalaman. Ya kah? Jakain talo tah lah. Nang halalnya aja amas saja diambil saja. Putihnya haram pada makan saja. Misalnya bercampur kan sudah. Ah itu halaman orang-orang wali. Itu misalnya di situ lah. Nah di buah. Kawan bagi nang gangan sopang ya pak. Baginya. Panggil lah ya pak. Nah tetap sih kaum bedakan. Nah itu orang yang sudah dijaga Allah cintai Tuhan pak. Kada mau lagi terjumput nang haram tuh kada mau lagi. Berjalan menuju nang haram tuh kada mau lagi. Nah mudah-mudahan diri kita ini dijagakan Allah daripada menggawi dosa dan maksiat itu. Nah penting benar kita. Tapi mun awak nih tagawi dosa dan maksiat, kena ya. Di akhirat nih kita menyandang hukuman azab daripada Allah mau kada sempat bertaubat. Nah,
Jadi di dunia ini kalau sempat bertaubat mati ayam. Maka di akhirat itu karena berdatang jadi saksi. Ujar batis ulun tulak ano, ujar tangan ulun mengambil ano, ujar mata ulun melihat ano, ujar telinga ulun mendengar ano. Nah paham kalau sudahlah. Jadi bila orang dicintai Allah, ya hajatnya cepat dikabulkan Allah dan dijaga Allah daripada mengerjakan dosa dan maksiat. Amalannya luluhnya yaitu menyempurnakan ibadah nang wajib, bujur-bujur sempurna, kemudian ditambah dengan ibadah tambahan yaitu ibadah sunnah diperbanyak. Nah, di samping itu tujuan kita dalam segala mengerjakan amal ibadah, taat ibadah kepada Allah ataupun berbuat baik kepada makhluk Allah, hamba Allah, kata lain supaya Allah cinta kepada kita. Jangan bertujuan makhluk lah karena kecewa. Lalu kesimpulannya apa? Wal muradu annahu yasiru yanqati'u anis syahwa wa yastagriqu fit ta'at. Amun orang itu sudah dijaga Allah Ta'ala batang tubuhnya daripada mengerjakan dosa, berarti kada mengerjakan dosa lagi kalau berarti dia terlepas daripada jajahan hawa nafsu. Bila orang masih dijajah hawa nafsu, mesti itu tegawi dosa kan? Dijajah hawa nafsu. Apa ujar nafsu? Mestinya ada kau menolak. Ujar nafsu nyong harus sugih, kayak apakah? Nah ya nih. Lalu dengan segala cara supaya sugih tadi, sampai mengaji ilmu setan gondrong. Mbah Hari kada berambut setannya, wah ini berambut sudah. Ya. Mbah Hari gundul setannya, ini gondrong lah. Misalnya, ada kalau Mbah Hari kisahnya, orang tuh mengaji ilmu sugih, nak mati. Awaknya ini sudah bau buruk tuh Bang, tinggal matanya celeng-celeng, kepalanya aja geleng-geleng, geleng-geleng. Nah kata bahasa Banjar tau lah celeng-celeng. Kira-kira mau bahasa Indonesia kata saya lah ada ya. Nah jadi ulun ini artinya melestarikan bahasa daerah. Jadi pian hari Sabtunya hadir sambil belajar muatan lokal bahasa daerah. Nang mana nang kada tahu-tahu, kalau pak ada nang Jawa juga kan jadi tambahan kosakata. Nah, celeng-celeng, geleng-geleng, menggeleng-geleng itulah anu bahasa Indonesia kalau geleng-geleng lah. Kalau gelang-gelang mah gelang-gelang sepatu, gelang si kumbang Rama. Hari pulang, nah hampir aja tak. Nah jadi mun orang dijajah hawa nafsu itu jaga itu sampai mengaji ilmu nang kayak itu anak mati kepalanya geleng kepala aja anu ditawari nyoh hakun lah menyalinakan ilmu abah bunda karena dibari motor kol 10 buah gitu kang ojek nggak menyalinakan gerak. Sudah melihat di situ ya ada jadi buli kurang tahu dia kan salinakan asal akan berjulur ilat saja ya kah menyalin kajian ini tuh sugihan ya kan tapi karena mati lah kayak itu juga pulang jadi hantu dan sia soal apa yang mendengar kisah itu lah soal lah nah mendengar aja kan lah tapi kadang menemui juga kan cuma emang berkisah ini ingat pengalamannya dia tukang ojek jadi kayak itu pernah aja ditawari orang ada anak memandangkan daerahnya lah kan daerahnya parak sini juga ada ke Jawa sini ada di parak sini juga tahu di mana parak sini ada tahu ya nah jadi tak anak sugih dibungulis nafsu ya lah nah, sampai orang nang artinya mengambil harta orang makan harta orang itu ngalih ya kan yang kada disayangi Tuhan jadi kadang-kadang dijaga Tuhan makanya kita juga kada sayang keselanya anak buhujan ngomong garing kada peduli kita sama Allah karena bila kada sayang hamba kada pedulinya makan haram bagi Tuhan nang subhat kehandapnya kada peduli bagi Allah Ta'ala nang penting kena nyak ke neraka ada peduli benar pedulinya disiksa unda kada maras kasihan ya Tuhan non orang itu walaupun Tuhan ada aja bersifat Rahman dan Rahim ya kan tapi Rahman dan Rahim Tuhan lil mukminin bagi orang nang beriman kalau memuji-muji bertakwa ya kalau dirahmati Tuhan kalau memuji maksiatnya pun mau Bang sehingga artinya orang itu awaknya nang digawinya taat ibadah aja nang bagus-bagus saja
nang dilihatnya nang baik-baik nang bagus-bagus ya kah, nang didengarnya pang nang baik nang bagus-bagus, nang digawinya pang nang baik-baik bagus kayak tujuh barataan gawi itu kadang-kadang baik lah. Nah, sampai orang nang belang situ asa hendak juga aku jangan kayak si Dinto. Nah bepender baik benar bagus benar anak sayang benar lawan orang hormat benar asa ngalih. Nah yang ngalih biar mencari akhlak nang baik tuh ngalih, mau mencari baju nang baik nang bagus tuh banyak aja bersaing. Ini orang menjual kerudungnya model kayak ini ya, bajunya model nang macam ini banyak ya. Cuman jika ada tuh berjual akhlak nang baik untuk hari akhlak nang baik nih tuh ngalih pencariannya. Nah bah jadi seumuran ulun adalah terdapat orang nang bagus akhlak macam itu luar biasa. Nah bagus banget sampai artinya tuh jakanya kawa kita nang kayak orang itu juga akhlak ya Pak. Bagus banget. Mana alim orangnya berilmu sugih ilmu sugih harta dunia akhirat sugih akhlak nang baik bah kenapa dah lagi ya kalau maka tiadalah ia menggunakan batang tubuhnya seluruh anggotanya kecuali terhadap yang dijadikan Allah karenanya, yaitu untuk membuat taat ibadah. Tangan batas aja lagi nah muntung berzikir aja lagi nah mata miti Quran lagi sini tuh ha nah batis bang ke masjid ke majelis ke masjid ke majelis ke pasar seperlunya wayah-wayah sidit ada pin orang tua kuitan kawan turun tamuin kuitan kawan bagus banget tuh sih dia di sini di rumah seorang anak wayah-wayah datang wayah ada karena berumah tangga masing-masing sini seorang anak tuh jadi sini itu batis berjalan mau kata ke masjid ke majelis ya kah ke pasar wayah-wayah kemudian bang dihalangi di rumah mata nih pindah kabur sudah minit lagi tangan berketik tasbihnya pada orang tuh menang umur kita 80-an tuh kali lu dah tuh pikir aja dah ada orang di orang apa lagi sih ada menggaduhi lagi ini umur 80 nang dipakai selawar legging rambut beset nah ada sesuai siapa nama naksir cuma indah ketinggalan juga nah pangarannya tuh indah ketinggalan tuh apa jual nah datu gaul kadang nang nenek gaul lagi datu gaul iya banget banget. Jadi apalagi umur sasar batuha sesedang ya kelakuan itu disesuaikan orang tuha kayak apa pakaiannya orang tuha kayak apa tingkah laku sifatnya munang sarik-sarik tuh ya wajar lah kekanakan sedikit merajuk kekanakan malah kadang-kadangnya artinya menyari kekanakan sedikit menang tuh kekanakan menang tuha kayak itu juga sesuaikan orang tua tuh makin mengerti makin paham. Amun kakanakan tuh kada tukarakan bah tukarakan lah ulun nano mainan kada tukarakan lalu sarik suruh kada kon namun kita ya kah abahnya tukarakan lah kena mas kada tukarakan merangot sarik kada kon masak ya apa kakanakan dia tuh kada mengerti tuh kada akhlak orang Tuhan yang dipakai makanan paling bagus benar itu adalah orangnya anom tapi memakai akhlak orang Tuhan. Nang paling kada baik tuh orangnya Tuhan memakai sifat kekanakan lalu orang Tuhan menganganak kita ngalih biar gitu ngalih jadi orang Tuhan menganganak sedikit malaju maka parang mati dah malaju kalau saja gitu mantap diundang kalau lagi melang biar dia mati soalnya melaju sih deh terlambat dia mantar di nasi sop lagi gitu biar untung lah melaju tuh lah pada sepian rugi biar melaju ya kah gara-gara laki artinya terlambat menukar anak melaju biar kalau lagi kita orang anak amas jadi syukur lah ada mau lagi jangan pian kalau sama melaju pian untuk orang artinya sekali 20 gram dan laki 10 gram kalau sakit 10 gram tuh rugi udah ambil 10 gram kena pulang nah jadi melaju tuh rugi langsung ada makan kalau sakit nih kami makan soal situ meraju makan lapar rugi cuma puas bang kisahnya nafsu nih tapi sekali bah tengah malam
manggorongkap paya jualan nasi hampir aja jangan laki makannya makannya kok lapar mulai Fabian merajuk tuh rugi ulunnya ada pun merajuk ya abang merajuk rugi merajuk lawan laki nah anggap lawan laki kalau melonggarkan baju guring di luar aja mulai pak guring udah kok guringnya laki di luar soalnya hari hujan maka lampu ini pajah-pajah terus pas lampu pajah mana hari hujan lampu pajah buguntur-guntur bupeter-peter apa ada lagi nang maraju tadi ada hendak anu laki guring dikan apa ada lagi balik kuhai tahu lah balik kuhai balik kuhai lain balik kulai lain lah mau balik kulai itu yang dibalik di kulai nanti balik kuhai tahu lah cara balik kuhai sahabatnya arti balik kuhai itu kaki kiri salah ke kanan salah berarti lantang salah berarti harap salah itu balik kuhai ngarannya anyar jabian tahu sambil belajar tahu biar bahasa Banjar ini tak keluaran seorang lah bang tahu juga emangnya asli Banjar bang dulu orang Banjar bacaan di Banjar ya kayaknya jadi orang Jawa mendengar buat ke TV loh ada pahamannya sama juga kita ya kah orang Jawa anu ceramah agama kita namanya main nganga juga ya no semalam ya kalau ini apa aja wadah apa ini aja aja buat hajar ini apa aja ini tepang apa aja ini podo aja buat aja podo aja aja buat sampai ke rumah pemulnya sampai pada tiap apa aja podo aja pada akannya padahal tahu kan podo aja itu sama aja juga tapi kan mengerti dikiranya podo aja itu ada apa jadi yang ini ya podo aja orang Jawa ya kan ini sama aja mungkin buat nih dikiranya wadah podo aja mah dibuka di rumah sama aja pada tapai juga aja kan karena tahu arti podo aja itu pada tapai sama aja itu tak namun merajun itu ahlak lah rugi dan jangan parajuan dong lah bobinian jangan parajuan nonaki jangan parajuan apa meraju rugi sudah subuh apa ada lagi ya semalaman parai mana kedinginan jangan merajuk jangan jadi parajuan lah akan-akan adakah parajuan ada dakwah nanti ada parajuan وفي الحديث إشارة إلى أن باب محبة الله العبد والتقرب إليه بالنوافل قال يزال العبد يتقرب إلى الله تعالى بها حتى يحبه الله فيستغرق بملاحظة جناب قدسه بحيث لا يلاحظ شيئا إلا ويرى الله فيه وهو آخر درجة السالكين وأول درجة الواصلين رزقنا الله ذلك بمنه وكرمه. Itu hadis kesimpulannya adalah menunjukkan bahwa pintu agar Allah Ta'ala cinta kepada hamba yaitu hamba dengan jalan mendekatkan diri kepada Allah memperbanyak ibadah-ibadah nang tambahan bukan sekadar ibadah nang pokok saja cuma ibadah pokok ini nang utama kena dulu menggawi nang sunnah nang wajib diutamakan nah kecuali model kayak sembahyang qabliyah ba'diyah itu kan lain artinya ada sebelum nang wajib karena sembahyang itu sangat penting jadi sebelum sembahyang itu perlu artinya pemanasan imam untuk sembahyang itu pun perlu tambahan pulang nah jadi memperbanyak ibadah sunnah telah ibadah tambahan nah, di situ tuh lorongnya tuh Tuhan hendak mencintai kita tuh karena begitu Nabi Muhammad itu jadi yang dicintai Allah Ta'ala bah kalau pang Nabi Muhammad tuh sembahyang 5 waktu aja kayak itulah kada Allah ibadah malam sini kayak apa nah walam tu sunnataman ahya salama ila anistaqad qadama khudur rami wa rami
Kayak apa ibadah Rasulullah, ibadah johirnya aja kan. Bermalaman di ibadah Rasulullah sampai menangis. Nangis itu kan tentang apa-apa, mendoakan umatnya berarti supaya ke surga. Kalau pang Nabi itu puasa bulan Ramadannya kayak itu kayak barisin kadang lo ambang kata yang dimakan puasa Senin Kamis nyata. Nah tambahan kalau tuh banyak ibadah tambahan Rasulullah kada kau hitung kita. Ya kah? Nah, ini. Kita ibadah tambahannya mana? Mana nyamannya nang bertambah lawan kada bertambah. Makanan tang nih lah. Nyaman bertambah. Cil ada ketambahannya. Nah, amun pas-pasan besarwan tuh jurang asam ilap-ilap. Kenapa asam ilap-ilap tuh ya? Ilap-ilap tuh apa ya? Andak lagi. Nah, katakan bagaimana ilap-ilap. Asam ilap-ilap ya. Nah, ada tambahannya. Coba ada tambahannya. Nah, nyaman kalau. Jadi ini maksudnya ibadah. Nah, ada tambahannya kita di pintangan sembahyang mana tambahannya? Di pintangan puasa mana tambahannya? Di pintangan sedekah mana tambahannya? Yang lain-lainnya tambahannya. Ada lagi tambahannya. Ada lagi tambahannya. Jadi ditambahi masih sedikit lagi ibadah dengan tujuan maksud Allah sayang lawan kita. Nah itu jagin dulu lah. Nah nyatakan tadi tujuannya beramal beribadah supaya Allah sayang. Itu aja tujuannya Allah sayang lah itu aja. Kalau ngapa-ngapa kuati beribadah nang sunat-sunat nang tambahan lah. Tapi nang wajib jangan diabayakan. Ya nang semalam, pemaulidan sembahyang ada. Nah itu terlalu ngarannya ya kalau langsung bayang nang pardu bang. Ini Isa pemaulidan, hanya kan sembahyang Isa orangnya. Maulidan nang luput tam itu. Ya kan jadi nang wajib utamakan lu nang pokok. Itu aja. Semalam gambarannya sudah diberi permisalan. Pian bisi pembantu menggawe nang kada sesuai nang pian suruh tugas pokoknya sarik pian walaupun ini menggawe nang di luar tugas pokok. Nah tapi kalau sudah ini menggawe tugas pokoknya sebagai pembantu jadi pian jaga anak pian dijaganya anak pian buju-buju ditambah pulang artinya gawean yang bersih rumah apa segalanya pada pian kada menyuruh maka pian tambah sayang sama pembantu kita. Tapi sesudah melaksanakan dan sempurna mengerjakan yang wajib dan fardu. Nah semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya dan taufiknya kepada kita berataan, maafkan segala dosa dan kesalahan kita baik disengaja ataupun kata, dan semoga kita berataan mati beriman husnul khatimah, diselamatkan daripada siksa kubur, daripada azab kubur, diselamatkan daripada panasnya padang mahsyar, diselamatkan daripada siksa api neraka, dan dimasukkan Allah ke dalam surganya bi ghairi hisab bi jahin nabi wa bi adin nabi wa bi sirrin nabi wa bi sirril Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin.